warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهترق أن الله ملقانا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. بظهر الدوام فلتهم ما وقع ذبابة أبدا بجسمه الحسن. بقلبه كأمان رؤية ثبت والأيوان ذنوب من رب العالمين. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ذله بالشمس ضعف كتفاه قد علتا كرما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما فتتني. هذه الخصائص فهدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب ومن عجب. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ومن تكن برسول الله
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال معك تحمل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله والتمس غرفا من البحر أو شبنا يمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاليمين. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الله آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلفين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكاتنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكاتنا شيخنا ورب أرواحنا اهدنا يهدي بالجهد والخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وضرائهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويهيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبا لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد
وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كغسله ولو غريبا لأننا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله ويكفي غسل كافرين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para sekalian, kita lanjutkan kajian masih bicarakan tentang salatul mayyit yang diambil dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaykari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Akan mengalam rahimahullah dia mengatakan kekuslihi walau ghariqan. Mensolatkan mayit hukumnya fardu kifayah sama seperti memandikan mayit. Jadi mensolatkan mayit hukumnya fardu kifayah, pun memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Makanya sekampung mesti ada yang bisa. Sekampungnya se-RW 5 mesti ada yang bisa. Satu orang laki-laki, satu orang apa? Perempuan. Kenapa demikian? Untuk menggugurkan kefarduan tadi. Karena mensolatkan mayit dan memandikan mayit adalah hukumnya fardu kifayah. Walau ghariqan ghayatun fi kaunil ghusli fardhu kifayatin ay huwa fardu kifayatin walau kana al-mayyitu ghariqan fil bahri aw ghairihi. Sekalipun ini si mayit dia tenggelam di laut atau tenggelam di sungai, pas dia lagi mandi di kalabiara di laut atau dia mandi di sungai, dia sampai ke bawah ombak sampai mati. Nah ini bagaimana hukumnya memandikan orang yang matinya di laut atau matinya di sungai? Sama
sekalipun dia mati dalam laut atau dalam sungai, maka tetap kita kewajibannya untuk memandikannya. Karena udah basah, kan begitu ya? Si mayit udah apa? Udah basah, tenggelam di laut, tenggelam di sungai, sekalipun sudah basah, maka tetap kita kewajibannya memandikan mayit tadi. Kenapa demikian? Li'anna ma'muruna bi ghuslihi, li'anna ay ma'asyara mukallafina, karena kita semua orang-orang mukallaf ma'muruna bi ghuslihi, diperintahkan untuk memandikannya. Sekalipun si mayit matinya tenggelam dalam lautan atau tenggelam dalam sungai, sekalipun demikian tetap hukum memandikannya adalah fardu kifayah. Kalau masih kosong jangan di luar. Kalau masih kosong jangan di luar. Kecuali dalam penuh. Jadi hukum memandikan mayit adalah hukumnya fardu kifayah. Sekalipun tadi si mayit sudah tenggelam, matinya tenggelam dalam lautan atau matinya tenggelam dalam sungai, tetap kita kewajibannya memandikan mayit tadi. Jelas ya? Fala yasqutul fardu anna illa bi fi'lina, maka tidak ada tidak gugur kewajiban dari kita kecuali dengan kita melakukan memandikannya. Kan belum diapain tuh? Belum dimandiin. Ada orang mati tenggelam dalam lautan, ada orang mati tenggelam dalam sungai, kan udah basah semua. Tapi kita belum apa tuh? Belum mandiin. Maka kita dituntut pada hukum agama untuk memandikan mayit tadi. Kenapa demikian? Tidak gugur kewajiban tadi dari kita kecuali setelah kita mengerjakan memandikan mayit tersebut. Wa in syahadnal malaikata taghsiluhu, sekalipun kita menyaksikan ada malaikat yang memandikan mayit tadi. Kita lihat, misalnya kita bisa menyaksikan ada orang yang meninggal dunia kemudian dimandikan oleh malaikat. Nah ini bagaimana? Tetap kita ada kewajiban untuk memandikannya. Sama dengan ada orang yang meninggalnya disolatkan oleh si mayit, maka sama demikian. Jadi hukumnya sama antara ada orang yang dimandikan oleh malaikat atau ada orang yang dimandikan oleh malaikat tadi, atau ada orang yang disolatkan oleh si malaikat tadi, maka kita ada kewajiban untuk mengulang kembali, tetap dimandiin lagi, juga tetap disolatkan kembali. Bi khilafit takfini wa dafni fayujzi'u minal malaikah, lain halnya dengan mengkafankan mayit, lain dengan memendam si mayit, maka cukup dari malaikat, sah dari malaikat. Dua doang yang nggak boleh dari malaikat. Pertama memandikan, yang kedua dari apa? Mensolatkan. Jadi bila ada orang yang dia sampai Allah berikan kemuliaan, dia meninggal dunia, yang mandiin malaikat, orang-orang melihat semua, yang sholatin malaikat, tetap kita ada kewajiban untuk memandikannya, tetap kita ada kewajiban untuk mensolatkannya. Lain halnya dengan mengkafankan. Kita lihat, yang mengkafankan dia malaikat atau yang menguburkan malaikat, maka sah mengkafankan dan menguburkan orang tadi. Jelas ya? Jadi hanya dua saja. Yang bila kita menyaksikan malaikat sudah memandikannya, dan kedua sudah mensolatkannya, tetap kita ada kewajiban untuk memandikannya dan mensolatkannya. Misalnya ada orang Allah berikan kemuliaan, karamah luar biasa, orang sekampung tahu ini orang sudah dimandikan, tapi bukan dari kalangan kita, dari kalangan malaikat, dan sudah disolatkan, tapi dari kalangan malaikat. Kita selaku manusia, selaku hamba Allah yang manusia wujudnya, ada kewajiban untuk memandikannya dan mensolatkan kembali. Lain halnya dengan dua yang lainnya. Pertama tadi mengkafankan, yang kedua menguburkan.
Kalau seandainya ada malaikat yang mengkafankan seorang yang sudah meninggal dunia dan menguburkannya, gugur kewajiban terhadap kita. Jadi yang nggak boleh cuma dua ya. Pertama memandikannya, yang kedua mensolatkannya. Kok kalau mensolatkan nggak boleh? Kok kalau memandikan nggak boleh dari malaikat? Kenapa demikian? Yang boleh hanya dua, yaitu mengkafankan dan menguburkan si mayit. Wa inna maqtafa bidzalika minhum li'anna al-maqsuda as-satru wal muwaratu. Kenapa demikian? Kok untuk mengkafankan sah dari malaikat dan untuk menguburkan sah dari malaikat? Karena tujuannya adalah dari orang yang meninggal dunia ditutup auratnya dan dipendam. Dan kedua-duanya sudah dapat dilakukan oleh para malaikat. Bi khilafil ghusli was-sholati, lain halnya dengan memandikan mayit, lain halnya dengan mensolatkan mayit. Fa innal maqsuda minhuma an ta'abbudu bi fi'lina, maka sesungguhnya tujuannya adalah at-ta'abbud, sebagai satu bentuk ibadah dengan kita mengerjakan keduanya tadi. Jadi yang bila kita melihat malaikat sudah memandikan seorang yang sudah meninggal dunia dan mensolatkannya, maka kita ada kewajiban untuk apa? Memandikannya dan mensolatkannya. Lain halnya kalau kita melihat malaikat sudah apa? Mengkafankan, dan kedua sudah apa? Menguburkan, maka sah hal dua tadi dari malaikat yang melakukannya. Ini bentuk apa? Bentuk satu karamah dari seorang hamba Allah yang Allah berikan kepadanya. Nah sekarang gimana kalau seandainya ada jin yang memandikannya? Ada orang bisa melihat ada orang meninggal dunia, tapi yang memandikan bukan dari kalangan manusia, yang memandikan dari kalangan bangsa jin. Nah ini bagaimana pendapat dari para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai demikian ulama bahas. Berarti kejadian kan? Kejadian kan? Kejadian. Kalau sudah ulama bahas berarti kejadian. Kejadian ada orang yang dimandikan oleh malaikat. Kejadian ada orang yang disolatkan oleh malaikat. Kejadian ada orang yang dikafankan oleh malaikat dan dikuburkan oleh malaikat. Kejadian seperti ini. Nah salah. Bagaimana kalau seandainya ada jin yang memandikan orang yang sudah meninggal dunia? Ini pun sama, sudah kejadian. Makanya ulama membahasnya. Bagaimana pendapat ini? Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, wa ikhtulifa fi tanzilil jinni, dan para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah berselisih pendapat pada masalah ini. Bagaimana bila ada bangsa jin yang memandikan manusia yang sudah meninggal dunia? Pendapat yang pertama, fadhahaba Ibnu Hajarin ila adamil iktifa'i bi tafsirihi. Pendapat yang pertama Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau tidak sah bila ada bangsa jin yang memandikan manusia yang sudah meninggal dunia. Berarti kudu diapain itu? Kudu diulang mandi jenazahnya. Pendapat yang kedua, wadhahaba ar-Rabi ila iktifa'i. Pendapat Al-Imam Rabi rahimahullah, dia mengatakan sah bila ada bangsa jin yang memandikan manusia. Jelas ya? Jadi kalau malaikat yang memandikan, mensolatkan, maka kita wajib untuk apa? Untuk mengulang kembali, kecuali dua tadi. Pertama tadi apa? Mengkafankan, yang kedua tadi menguburkan. Tapi kalau bangsa jin, ada pendapat ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah memandikan dari bangsa jin. Nah sekarang gimana kalau si mayit mati sendiri? Sebagai bentuk apa? Karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian kayak ini. Kejadian. Siapa di antara ulama yang mati sendiri matinya? Udah mati tapi bisa apa? Mati sendiri. Syekh Ahmad Al-Badawi dengan Syekh Abdullah Al-Manufi rahimahullah. Kedua ulama ini adalah di antara ulama yang meninggal dunia, sudah meninggal tapi bisa apa? Mati sendiri. Kita kabur zaman sekarang kayak begitu. Kalau ada zaman sekarang kayak begitu, kita kabur dan ramai. Orang meninggal bisa ada mandi sendiri. Iya. Zaman dulu ini luar biasa ulamanya. Pertama Syekh Abdullah Al-Manufi rahimahullah. Yang kedua Syekh Ahmad Al-Badawi rahimahullah. Sudah meninggal dunia tapi bisa apa?
mandi sendiri, bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana hukumnya bila ada orang, ada manusia demikian Allah ciptakan sampai Allah berikan karamah yang luar biasa sampai bisa mandi sendiri. Nah, ini bagaimana hukumnya? Mandinya si mayit akan sendiri, tidak ada yang memandikan dari orang lain. Maka ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, "Lau ghasalal mayyitu nafsahu karamatan." Kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia bisa mandi sendiri sebagai bentuk karamah, keramat dari Allah Subhanahu wa taala, fahal yakfi la yaqudu annahu yakfi. Hukumnya sah mandi itu orang yang sudah meninggal dunia dengan mandi sendiri. Jadi hukumnya sah bila ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala waliullah yang sudah meninggal dunia kemudian dia mandi sendiri, maka hukum mandi dihukumkan sah. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وعلى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayk liwadaraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya Rabbi ashani wadaraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya Rabbi ashani wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.